जय हिंद मित्रों। आजना विडियो में આપણે स्पोर्ट्स करंट अफेर्स 2025 विषे बात करीशुं। तो 2025 में जे अगत्यना स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है अथवा तो करंट अफेर्स है तेना विषे संपूर्ण माहिती आनी अंदर आपेली है, जे आवनार बधी परीक्षाओं माटे मोस्ट आईएमपी रहेशे, केम के आमांथी वारंवार प्रश्नों छे ते पूछवामां आवता होय छे। छेल्ले तमारी टेस्ट पण लेवामां आवे छे अने आ विडियोनी फ्रीमां पीडीएफ पण तमने प्रोवाइड कराववामां आवशे। तो જોઈએ ખૂબ જ અગત્યનો આ વિડીયો। વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 માં ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા છે? તો ભારતે ટોટલ 22 મેડલ જીત્યા છે। તમે અહીં ફોટોમાં પણ જોઈ શકો, તેના વિશે આપણે માહિતી પણ મેળવીશું। વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન નવી દિલ્હીમાં જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ ખાતે 27 સપ્ટેમ્બર થી 5 ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતે પ્રથમ વખત આ વૈશ્વિક સ્પર્ધાની યજમાની કરી હતી। આયોજન ક્યાં થયું હતું? ભારતમાં થયું હતું। આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા કુલ 22 મેડલ, જેની અંદર 6 ગોલ્ડ, 9 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા। ISSF જુનિયર વર્લ્ડ કપ 2025 में क्या देशे मेडल टेली में टोचनु स्थान मेळव्युं छे? तो अहीं जवाब आवशे भारत देशे टोचनु स्थान मेळव्युं छे। तमे फोटो में जोई शको, प्रथम नंबरे छे ते भारत रह्युं छे। जोईए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 ए 21 वर्षथी नीचेना शूटर्स माटे विश्वनी सौथी मोटी ओलम्पिक शूटिंग टूर्नामेंट है। प्रथम लेग है ते 19 થી 27 मे जर्मनीना सुलह खाते योजायो हतो। बीजो लेग है ते 24 सप्टेम्बर थी 2 ऑक्टोबर दरमियान डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नवी दिल्ली में योजायो हतो अने भारते प्रथम वखत आनुं आयोजन है ते कर्युं हतुं। तो खास याद राखजो, बीजो फेज जे छे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप नो ते क्या योजायो हतो? तो भारत में योजायो हतो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टेली में कोण टोच पर रह्युं छे? तो भारतीय सेना छे ते टोच पर रही छे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में सेनाए 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रोन्ज मेडल साथे मेडल टेली में टोचनु स्थान मेळव्युं छे। महिला प्रीमियर लीग 2025 નું टाइटल कोणे जीत्युं छे? WPL 2025 जवाब आवशे मुंबई इंडियन्सनी टीमे जीत्युं छे। तमे फोटो में जोई शको, हरमनप्रीत कौर तेमना केप्टन हता। तेना विषे जोईए अगत्यनी माहिती। WPL 2025 ना विजेता मुंबई इंडियन्स छे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नो एवोर्ड नेट साइबर ब्रंट ने मळ्यो छे। फेर प्ले एवोर्ड गुजरात जायंट्स टीम एटले आपणी गुजरातनी टीमने मळ्यो छे। विजेता टीमनी रकम केटली होय छे? 6 करोड़ रुपया होय छे WPL में। ऑरेंज केप कोने मळ्यो? नेट साइबर ब्रंट ने आ छे। अने पर्पल केप एमेलिया केर ने मळ्यो छे। सौथी वधु रन करे तेने ऑरेंज केप मळे छे, ज्यारे सौथी वधु विकेट लेनारने पर्पल केप आपवामां आवे छे। तो WPL छे तेना विषे आ माहिती याद राखजो। IPL विषे पण आपणे आगळ जोईशुं। खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2025 में कोण टोच पर रह्युं छे? तो हरियाणा छे ते टोच पर रह्युं छे। बीजा नंबरे तमिलनाडु और त्रीजा नंबरे उत्तर प्रदेश छे। तो आ बधी डिटेल अहीं तमने आपेली छे, जोई शको तमे। तेना विषे जोईए। 2025 खेलो इंडिया पेरा गेम्स 20 થી 27 मार्च 2025 दरमियान नवी दिल्ली में योजायेल खेलो इंडिया पेरा गेम्सनी बीजी आवृत्ति हती। आ गेम्स में 6 रमतोनो समावेश थतो हतो, जेमां 189 गोल्ड मेडल इवेंट्सनो समावेश थयो हतो। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं वर्गना खिताब कोणे जीत्या छे? तो बंने भारते जीत्या छे। पुरुष खो खो वर्ल्ड कप और महिला खो खो वर्ल्ड कप बंने भारत जीत्युं छे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 નું आयोजन भारत में करवामां आव्युं हतुं। भारते फाइनल में नेपाल ने हरावीने वर्ल्ड कपनो खिताब जीत्यो हतो। आ प्रथम वखत खो खो वर्ल्ड कपનું आयोजन छे ते करवामां आव्युं हतुं।
પ્રથમ વખત જ થયું હતું આયોજન. બંને પુરુષ અને મહિલા ભારતે જીત્યું છે, પ્લસ આનું આયોજન પણ ભારતમાં જ કરવામાં આવ્યું હતું. 32મી વિજય હજારે ટ્રોફી 2025 કોણે જીતી છે? તો તે કર્ણાટકે જીતી છે. 2025 વિજય હજારે ટ્રોફી કર્ણાટક. વિજેતા રહ્યું કર્ણાટક. ફાઇનલમાં વિદર્ભને 36 રનથી હરાવ્યું હતું. સૌથી વધુ રન છે તે કરુણ નાયરે કર્યા હતા, 779 રન. સૌથી વધુ વિકેટ અર્શદીપ સિંહે લીધી હતી, જે પંજાબના ખેલાડી છે, 20 વિકેટ. 33મી આવૃત્તિ 2025-26ની છે, જે 24 ડિસેમ્બર 2025થી 18 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ચાલવાની છે. લા લીગા 2024-25 ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો ખિતાબ કોણે જીત્યો? તો તે બાર્સોલોના એફસીએ જીત્યો છે. લા લીગા ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ ચેમ્પિયન કોણ બન્યું? તો એફસી બાર્સેલોનાએ તેમનો 28મો ખિતાબ જીત્યો છે. ટોપ સ્કોરર રિયલ મેડ્રિડના કાયલિયન એમ્બાપ્પે છે, જે 31 ગોલ સાથે ટોપ ગોલ સ્કોરર રહ્યા છે. એશિયન રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા છે? તો ભારતે ટોટલ 10 મેડલ જીત્યા છે એશિયન રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં. આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025નો ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 પુરુષો માટે ભારતે જીત્યો છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, ખૂબ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. તેના વિશે માહિતી જોઈ લઈએ. તો આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના વિજેતા કોણ રહ્યું? ભારત રહ્યું. તમે અહીં જોઈ શકો, રોહિત શર્મા ટ્રોફી લઈ રહ્યા છે. આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના ઉપવિજેતા ન્યૂઝીલેન્ડ રહ્યું. પૂછવામાં આવે કોને હરાવીને ભારત જીત્યું? તો ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને. આવૃત્તિ કેટલામી હતી? 9મી આવૃત્તિ હતી આ. જીતની રકમ 20.8 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવે છે આમાં. પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ કોણ રહ્યું? રચિન રવિન્દ્ર રહ્યા પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ. ગોલ્ડન બેટ વિજેતા રચિન રવિન્દ્ર રહ્યા. ગોલ્ડન બોલ વિજેતા મેટ હેનરી છે. તો આ બધી ડિટેલ યાદ રાખજો. ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ ડુરાન્ડ કપ 2025નો ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? તો તે નોર્થ ઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી એટલે કે ફૂટબોલ ક્લબે જીત્યો છે. ડુરાન્ડ કપ નોર્થ ઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી યાદ રાખજો. ડુરાન્ડ કપ 2025માં નોર્થ ઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસીએ ફાઇનલમાં ડાયમંડ હાર્બર એફસીને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ 23 જુલાઈથી 23 ઓગસ્ટ 2025 સુધી ચાલી હતી. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025માં કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશે મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે? તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય છે તે ચેમ્પિયન બન્યું છે અને નંબર 1 પર રહ્યું છે. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025 7મી આવૃત્તિ હતી. કાર્યક્રમ છે તે 4 મેથી 15 મે 2025 સુધી યોજાયો હતો. આનું આયોજન છે તે બિહાર રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું હતું. મહારાષ્ટ્ર 58 ગોલ્ડ, 47 સિલ્વર અને 53 બ્રોન્ઝ સાથે ટોટલ 158 મેડલ જીતી અને પ્રથમ નંબરે રહ્યું છે. નીરજ ચોપરાએ 2025 ઝુરિચ ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં કયો મેડલ જીત્યો? તો સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે, ઓપ્શન બી. એશિયન યુથ ગેમ્સ 2025માં મહિલા અને પુરુષોના કબડ્ડી ટાઇટલ કોણે જીત્યા છે? તો બંને ભારતે જીત્યા છે. એશિયન યુથ ગેમ્સ મહિલા અને પુરુષોના કબડ્ડી ટાઇટલ ભારત. ભારતે બહેરીનમાં 2025 એશિયન યુથ ગેમ્સમાં કબડ્ડીનો દબદબો પૂર્ણ કર્યો, જેમાં બંને અંડર 18 ટીમોએ અણનમ રહીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. તીરંદાજી વર્લ્ડ કપ 2025 ફાઇનલ પછી મેડલ ટેલીમાં ભારતનો ક્રમ શું રહ્યો? તો ભારતનો ક્રમ છે તે ચોથો રહ્યો છે. તેના વિશે જોઈએ. તીરંદાજી વર્લ્ડ કપ 2025 ફાઇનલ 18-19 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ચીનના નાનજિંગમાં યોજાઈ હતી. ભારતે 4 તબક્કા અને ફાઇનલમાં કુલ 14 મેડલ, જેની અંદર 3 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ સાથે તેનું સમગ્ર 2025 તીરંદાજી વર્લ્ડ કપ અભિયાન છે તે પૂર્ણ કર્યું હતું. ટોટલ 14 મેડલ.
ભારતના 90માં ચેસ ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યા છે? તો હાલમાં જ એલમ પરથી AR 90માં ચેસ ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે. તમે અહીં ફોટોમાં પણ જોઈ શકો. ઓક્ટોબર 2025માં બોસ્નિયા અને હર્જેગોવિનિયામાં GM4 બિજેલ્જીના 2025 ચેસ ફેસ્ટિવલમાં ટાઇટલ માટે જરૂરી અંતિમ ધોરણ પ્રાપ્ત કરીને એલામ્પારથી AR ભારતના 90માં ચેસ ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે. અંડર 17 વર્લ્ડ કપ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં મેડલ ટેલીમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો રહ્યો? તો અહીં ભારત છે તે ત્રીજા ક્રમે રહ્યું છે. અંડર 17 વર્લ્ડ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025. પ્રો કબડ્ડી લીગની 12મી આવૃત્તિનો ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? તો 12મી આવૃત્તિ છે તે દબંગ દિલ્હીએ જીતી લીધો છે. તમે ફોટોમાં જોઈ શકો. દબંગ દિલ્હી KCA પ્રો કબડ્ડી લીગ એટલે કે PKLની 12મી આવૃત્તિ જીતી છે. તેઓએ ફાઇનલ મેચમાં પુનેરી પલ્ટનને 31-28ના સ્કોરથી હરાવ્યું હતું. ઓગસ્ટ 2025માં યોજાયેલ પ્રથમ ચેસ એસ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ કપ એટલે કે EWC 2025 કોણે જીત્યો? મેગ્નસ કાર્લસને જીત્યો છે. તમે અહીં ફોટોમાં જોઈ શકો. મેગ્નસ કાર્લસને 7 જુલાઈથી 24 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન સાઉદી અરેબિયાના રિયાધમાં યોજાયેલ પ્રથમ ચેસ એસ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ કપ એટલે કે EWC 2025 જીત્યો છે અને આ પ્રથમ વખત જ યોજાયો હતો અને મેગ્નસ કાર્લસને જીત્યો છે. ઓગસ્ટ 2025માં કઈ ટીમે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લીજેન્ડ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? તો તે દક્ષિણ આફ્રિકાએ જીત્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 9 વિકેટથી હરાવીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લીજેન્ડનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. કયા દેશે પુરુષ ક્રિકેટ એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? તો તે આપણા ભારતે જીત્યો છે. પુરુષ ક્રિકેટ એશિયા કપ 2025 એશિયા કપ આપણા નામે રહ્યો છે. એશિયા કપના વિજેતા ભારત છે. એશિયા કપ રનરઅપ કોણ રહ્યું? પાકિસ્તાન રહ્યું. પાકિસ્તાનને હરાવીને ભારત જીતી ગયું. મેન ઓફ ધ મેચ ફાઇનલમાં તિલક વર્મા રહ્યા છે. મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ અભિષેક શર્મા છે. વિજેતાને કેટલી રકમ મળે છે? તો $3 લાખ આપવામાં આવે છે. ટાઇટલ સ્પોન્સર કોણ હતું? DP વર્લ્ડ હતું. તો આટલી માહિતી યાદ રાખવી ખૂબ જ અગત્યનો આ ટોપિક છે. ફ્રેન્ચ ઓપન ટેનિસ 2025માં મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? ફ્રેન્ચ ઓપન ટેનિસ 2025 જવાબ આવશે કોકો ગોફે જીત્યો છે. આ છે કોકો ગોફ. 2025 ફ્રેન્ચ ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 25 મેથી 8 જૂન 2025 દરમિયાન ફ્રાન્સના પેરિસમાં સ્ટેડ રોલેન્ડ ગેરોસ ખાતે યોજાઈ હતી. પુરુષ સિંગલ્સના વિજેતા કાર્લોસ અલ્કરાજ રહ્યા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. મહિલા સિંગલ્સના ચેમ્પિયન કોકો ગોફ રહ્યા છે. આગળ જોઈએ. શ્રીનગરમાં આયોજિત પ્રથમ ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ 2025માં કયા રાજ્યએ મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે? તો એ છે મધ્યપ્રદેશ. MPએ ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો શ્રીનગરમાં થયું હતું. સપ્ટેમ્બર 2025માં દુલીપ ટ્રોફીની 62મી આવૃત્તિનો ખિતાબ કઈ ટીમે જીત્યો છે? મધ્ય ઝોન એટલે કે સેન્ટ્રલ ઝોને જીત્યો છે દુલીપ ટ્રોફીની 62મી આવૃત્તિ. દુલીપ ટ્રોફીની 62મી આવૃત્તિ 28 ઓગસ્ટથી 15 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન ભારતના બેંગલુરુમાં યોજાઈ હતી. સેન્ટ્રલ ઝોને ફાઇનલમાં સાઉથ ઝોનને 6 વિકેટથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટ છે તે જીતી લીધી હતી. મહિલા હોકી એશિયા કપ 2025ના ફાઇનલમાં કઈ ટીમે ભારતને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો? ચીને ભારતને હરાવ્યું અને ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. એટલે ભારત છે તે ઉપવિજેતા અથવા તો રનરઅપ રહ્યું છે. યાદ રાખજો. મહિલા હોકી એશિયા કપ 2025. મહિલા હોકી એશિયા કપ 2025 એ ટુર્નામેન્ટની 11મી આવૃત્તિ હતી જે 5થી 14 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન ચીનના હાંગઝોઉમાં યોજાઈ હતી.
ચીન ચેમ્પિયન બન્યું છે, તેણે ફાઇનલમાં ભારતને હરાવીને પોતાનો ત્રીજો ખિતાબ જીત્યો છે. કઈ ટીમે ટાટા આઈપીએલ 2025નો ખિતાબ જીત્યો? WPL પૂછે તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ટાટા આઈપીએલ પૂછે તો જવાબ આવશે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ. 18 વર્ષની મહેનત પછી 18 વર્ષમાં પ્રથમ વખત છે તે આ ટીમ છે તે વિજેતા બની છે, તો ખાસ યાદ રાખજો. તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. આઈપીએલ 2025માં આવૃત્તિ કેટલામી હતી? 18મી. ચેમ્પિયન રહ્યું રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ. ઉપવિજેતા કોણ રહ્યું? પંજાબ. તો પંજાબ આજ સુધીમાં કેટલા મેડલ જીત્યું છે? એક પણ મેડલ જીત્યું નથી. બંનેનો પ્રથમ મેડલ હતું અને આરસીબી જીતી ગઈ. પંજાબના 18 વર્ષ થઈ ગયા, હજુ પણ એક પણ મેડલ મળ્યો નથી. ઓરેન્જ કેપની વાત કરીએ તો સાંઈ સુદર્શનને ઓરેન્જ કેપ મળી છે, આ છે સાંઈ સુદર્શન. પર્પલ કેપ પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્નાને મળી છે, આ છે પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના. ફેર પ્લે એવોર્ડ છે તે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ એટલે કે CSKને મળ્યો છે. US ઓપન 2025માં પુરુષોનો સિંગલ્સ ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? તો તે કાર્લોસ અલ્કરાઝે જીત્યો છે, જે સ્પેનના છે. US ઓપન 2025 પુરુષ સિંગલ્સના વિજેતા કાર્લોસ અલ્કરાઝ સ્પેનના છે. રનરઅપ કોણ રહ્યું? તો જાનિક સિનર રહ્યા, જે ઇટાલીના છે. મહિલા સિંગલ્સ વિજેતાની વાત કરીએ તો આર્યના સવાલેન્કા રહ્યા છે, જે બેલારુસના છે. રનરઅપ કોણ રહ્યું મહિલામાં? તો અમાન્ડા એનિસિમોવા રહ્યા, જે USA દેશના છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં કયા દેશે પુરુષ હોકી એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો? પુરુષ હોકી એશિયા કપ 2025 ભારતે જીત્યું છે. તમે અહીં ફોટોમાં જોઈ શકો. ભારતે 7 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બિહારના રાજગીરમાં આયોજિત ફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાને 4-1થી હરાવીને 2025 મેન્સ હોકી એશિયા કપનો ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. આ ભારતનો ચોથો એશિયા કપ ખિતાબ છે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. આયોજન ક્યાં થયું હતું? ભારતમાં. ભારતના કયા રાજ્યમાં? તો બિહારના રાજગીરમાં થયું હતું. કયા દેશે આઈસીસી મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? આઈસીસી મહિલા ODI એટલે કે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ વર્લ્ડ કપ એ પણ આપણા ભારતે જીત્યો છે. તમે અહીં જોઈ શકો. હરમનપ્રીત કૌર તેમના કેપ્ટન હતા અને આખી ટીમ અહીં આપેલી છે. તેના વિશે જોઈએ. વર્લ્ડ કપ 2025ના વિજેતા કોણ રહ્યું? ભારત. વર્લ્ડ કપ 2025 યજમાન કોણ હતું? તો ભારત અને શ્રીલંકા બંને દેશમાં મેચો રમાઈ હતી. પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ દીપ્તિ શર્મા બન્યા છે. સૌથી વધુ રન લોરા વોલ્વાર્ટે કર્યા છે, અહીં જોઈ શકો. સૌથી વધુ વિકેટ દીપ્તિ શર્માએ લીધેલી છે. ફાઇનલમાં મેન ઓફ ધ મેચ શેફાલી વર્મા રહ્યા હતા. વિજેતા ટીમને કેટલું ઇનામ મળે છે? તો ₹39.55 કરોડ રૂપિયાની અંદર મળે છે. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી જ તમને અહીં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવશે પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને આવડે છે કે નહીં. પ્રશ્ન 1, ISSF જુનિયર વર્લ્ડ કપ 2025માં કયા દેશે મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે? 4 ઓપ્શન આપેલા છે, જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો. બીજો પ્રશ્ન, કયા દેશે આઈસીસી મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? બંનેના જવાબ ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપી દેજો. વાત કરીએ પીડીએફની, તો આ વિડીયોની ફ્રી PDF આપને ટેલિગ્રામ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળી જશે. બંનેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી આગળ પણ તમને સારા સારા વિડીયો મળતા રહે. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જઈ બધા જ લેટેસ્ટ વિડીયો જોઈ શકો છો. આશા રાખું છું આવનાર બધી પરીક્ષા માટે આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.